دوستو، دلیپ کمار کا خاندان 1930 میں پشاور سے ممبئی منتقل ہوا۔ یہ پشاوری خاندان جو اب دلیپ کمار کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے، اس خاندان کی پشاور سے ممبئی منتقلی کی وجہ بھی دلیپ کمار ہی تھے۔ ہوا یہ کہ پہل دلیپ کمار کے والد اکیلے ممبئی آئے تھے۔ وہ اکثر شام کو وقت گزاری کے لیے ساحل سمندر پر چہل قدمی کیا کرتے تھے۔ ایک شام انہوں نے ایک بچہ دیکھا جو صحت مند تھا اور اس کے گال سرخ گلاب کی طرح سرخ تھے۔ انہیں فوراً اپنے بیٹے یوسف کی یاد ستانے لگی۔ انہوں نے بے ساختگی میں بچے کو گود میں اٹھا لیا اور اس بچے کے والدین خوف زدہ ہو کر ان کی جانب بھاگے۔ یہ ایک فطری رد عمل تھا۔ وہ سمجھے پٹھان بچے کو اغوا کر رہا ہے۔ دلیپ کمار کے والد نے اس بچے کے والدین سے معذرت کی اور انہیں پشاور میں مقیم اپنے کنبے کے بارے میں بتایا اور چھوٹے یوسف خان کے بارے میں بھی بتایا جو اتنا خوبصورت تھا جتنا خوبصورت ان کا بیٹا تھا۔ اس واقعے کے بعد دلیپ کمار کے دادا نے اپنے بیٹے کو اپنی فیملی ممبئی منتقل کرنے کی اجازت دے دی۔ 1930 کے وسط میں یہ خاندان ممبئی شفٹ ہو گیا، لیکن پشاور زندگی بھر دلیپ کمار کی یادوں میں محفوظ رہا۔ آج کی یاترا میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ 1930 کا پشاور 84 سال بعد بھی جب 2014 میں دلیپ کمار کی بائیوگرافی چھپی، ان کی یادوں میں تازہ پھولوں کی طرح مہک رہا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں دلیپ کمار اپنی بائیوگرافی میں پشاور کو کیسے یاد کرتے ہیں۔ تاریخ پشاور کو مختلف ناموں سے یاد کرتی ہے۔ شمال مغربی سرحدی صوبے کا بڑا شہر جہاں میں پیدا ہوا تھا، یہ پھولوں کا شہر کہلاتا تھا۔ میں نے جس پشاور میں جنم لیا تھا وہ انڈیا کا حصہ تھا۔ مجھے اس وقت کے انڈین شہر کی شہریت پر فخر ہے۔ وہ شہر جو وسطی ایشیا اور جنوبی ایشیا کے درمیان واقع ہے اور انڈیا کا دروازہ کہلاتا تھا۔ میرے مادر وطن کی خوشبوئیں اور موسم سرما کی آمد باغوں میں بخوبی دیکھی جا سکتی تھی، جہاں خوبانی کے درخت چمکدار اور سرخ ہو جایا کرتے تھے۔ ہمارا گھر شہر کے دل میں واقع تھا، قصہ خانی بازار میں۔ اس بازار کا نام قصہ خانی بازار اس لیے مشہور ہوا تھا کہ گھوم پھر کر تجارت کرنے والے تاجر وہاں رکتے تھے، یا تو اپنی داستانیں سنانے کے لیے یا پھر مقامی افراد کی داستانیں سننے کے لیے۔ پشاور کے شمال مشرقی سرحدی علاقے میں موسم سرما اس کے مکینوں کے لیے ناقابل برداشت ہوتا تھا، تاہم وہ موسم کی شدت کا مقابلہ کرنے کے عادی تھے۔ میرے لیے موسم سرما کی واحد خوشی یہ تھی کہ میں آتش دان کے سامنے بیٹھ کر بڑوں کی گفت و شنید بخوبی سنا کرتا تھا۔ ان کی گفتگو کبھی کبھار ہی مختصر ہوا کرتی تھی۔ وہ یا تو بازار کی داستانیں بیان کرتے تھے جو انہوں نے سنی ہوتی تھی، یا ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی پیدا کرنے والے وہ واقعات جو انہوں نے دیکھے ہوتے تھے۔ ہر شام میں آغا جی کی انگلی تھام کر قصہ خانی بازار جاتا تھا اور کسی نہ کسی مولانا کا بیان سنتا تھا۔ میں بیان سے لطف اندوز ہوتا اور میرا زرخیز ذہن کرداروں اور صورت احوال کو اس طرح میرے ذہن پر نقش کر دیتا تھا کہ میں گھر جا کر مولانا کی بولی ہوئی لائنوں کے ساتھ کرداروں کی اداکاری کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس وقت کون یہ پیش گوئی کر سکتا تھا کہ کئی برس بعد میں داستان گوئی کی مشقوں میں مصروف ہوں گا، ایک ایسے ذریعے کے لیے جو سینما کہلاتا ہے۔
घर के बच्चे सर्दियों की रातों से बेहद लुत्फ अंदोज होते थे। तमाम अहले खाना बड़े टेरेस पर इकट्ठे होते, दरमियान में आग के अलाव की एक बड़ी अंगीठी रखी जाती। हर फर्द के लिए जरूरी था कि वो एक कहानी सुनाए या गाना गाए। लगता है कि दास्तान गोई के मेरे शऊर को पिशावर में गुजारे गए मेरे बचपन के दिनों के दौरान तकवीत मैसर आई थी। इसकी वजह महज सर्दियों की वो रातें थी जिन्होंने मेरे तसव्वुर को तहरीक बख्शी थी, बल्कि उन दिनों किस्सा खानी बाजार ताजिरों के इज्तमा के लिए मशहूर था। नमाज मगरिब के बाद लोग वहां जमा होते थे ताकि तफरीह से लुत्फानंदोज हो सकें। दास्तानें अजीब होती थीं और उन्हें सुनाने के बाद मुनासिब वक्फा करने के अलावा आवाज़ के उतार चढ़ाव का भी खास ख्याल रखा जाता था और इन्हें बयान करने वाले इस अमर पर खुसूसी तवज्जो देते थे। कहानी जब ड्रामाई अंदाज इख्तियार करती तब आवाज़ ऊंची कर ली जाती थी और जब कहानी में कोई पुरआशोब मोड़ आता था तब आवाज़ धीमी कर ली जाती थी। मैं कहानी से लुत्फानंदोज होता था और इसके किरदारों से अपने जहन को जरखेज बनाता था। अब मुझे खुशी होती है और उन हैरान कुन शामों पर गौर फिक्र करता हूँ जब मैं मुंह खोले हैरानी के आलम में आगा जी या दादा के हमरा बैठकर कहानियों के मुख्तलिफ मोड़ अपने अंदर जज्ब करता था। ऐन मुमकिन है मैं लाशऊरी तौर पर अपने आप को उस काम के लिए तैयार कर रहा था जो आने वाले बरसों में मेरे मुकद्दर में लिखा था। 1947 में जब तकसीम हुई तो दिलीप कुमार का खानदान मुंबई में था। उस वक्त ये दिलीप कुमार के वालिद थे जिन्होंने ये फैसला किया था कि हम इंडिया में रहेंगे और यहीं मरेंगे। 1930 में मुंबई जाने वाले दिलीप कुमार को 58 साल बाद 1988 में पाकिस्तान और अपनी जन्मभूमि पिशावर को देखने का मौका मिला। दिलीप कुमार फातमीद फाउंडेशन के पिशावर सेंटर का इफ्तिताह करने पाकिस्तान आए थे। उस वक्त के सदर पाकिस्तान ने उनके दौरे को सरकारी दौरा करार दिया। दिलीप कुमार के दौरा के हवाले से पाकिस्तान में उस वक्त एक खास तरह का जोशो जज्बा दिखाई देता था। यहाँ तक कि PIA के पायलट इस बात पर झगड़ा कर रहे थे कि उस तैयारे को कौन उड़ाएगा जिसमें सवार होकर दिलीप कुमार को पाकिस्तान आना था। दिलीप कुमार अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं, मैंने मुंडे हुए सर और बिगड़े हुए चेहरे के साथ पिशावर छोड़ा था और अब मैं बतौर दिलीप कुमार वापस आ रहा था। सरकारी दौरा की वजह से जो इज्जत मुझे मिली, अगर मेरी अम्मा और आगा जी इस सफ़र में मेरे साथ होते तो यकीनन फ़ख्र महसूस करते। इस दौरान दिलीप कुमार ने पिशावर में मुख्तलिफ तकारीब से खिताब किया। सारे शहर को उनकी आमद की वजह से सजाया गया था। जहां से भी दिलीप कुमार गुजरते सड़क के दोनों जानिब लोग खड़े होते थे। उन्होंने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा, मैं ऐसे ख्वाब में हूं कि जागना नहीं चाहता। पिशावर में स्कूल की तख्ती लिखते वक्त हाथों पर लगी स्याही की खुशबू चांदनी में खिले हुए मोतिये की महक से ज्यादा भली मालूम होती थी। घर के तहखाने में बुजुर्ग खवातीन का पंखा झलना और मेरा झूठ मूठ आंखें बंद कर लेना मुझे कल की तरह याद है, लेकिन लोगों मेरा कल है कहाँ। जिस तरह परिंदे शाम को अपने घर जरूर लौटते हैं, अगर मोहम्मद यूसुफ अपनी उम्र की शाम में घर लौटा तो हैरत कैसी। दिलीप कुमार ने अहदनामा मोहब्बत के मुसन्निफ सईद अहमद को
इंटरव्यू देते हुए पिशावर के बारे में कहा था, अगरचे पिशावर में मेरा क़याम अवाइल उम्र के भी मुख्तसर अरसे का था, फिर भी जन्म भूमि के रिश्ते की जड़ें बड़ी गहरी और अजीज तरीन होती हैं। मुझे इतनी दुनिया देखने के बाद भी उस मिट्टी की महक नहीं भूलती। मैं अपनी जिंदगी में हासिल होने वाली नेकनामी, शोहरत और दौलत के बावजूद अगर कोई कमी और तशनगी महसूस करता हूँ तो महज इस बात की कि काश मुझे पिशावर में कुछ वक्त गुजारने के ज़्यादा मौके मिल जाते। उस वक्त के पिशावर को याद करते हुए मेरी आंखें खलाओं में कुछ ढूंढती हैं। पिशावर मेरे लिए एक हसीन तरीन ख्वाब है, एक ऐसा ख्वाब जिसे मैं फुर्सत के औकात में अक्सर देखता हूँ। दोस्तों, ये थी हमारी आज की यात्रा। अगर आपको हमारी ये यात्रा पसंद आए तो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए और हमारा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।